रब खाता रब खाता रब खाता स्मृति अगणारे जन्ह पहरिले मने पड़े जेउ कथा सबुज बनरे निया लागी गले मने पड़े जेउ कथा हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो हृदय पृष्ठारे हेइछि गुंथा मो अलिभा कहानी कविता रब खाता 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 रब खाता। नमस्कार मु विष्णुमोहन कवि आपण मानकर प्रिय सिंगर बहुत ही बढ़िया गीत गाइली जहाँ कंपोज करिसंती और लिरिक्स लिखिसंती सारा ओडिशार परिचित घरे घरे परिचित टुटू शर्मा जी की मोर बहुत फेवरेट मनीष आउ आज गोटे टाइटल लिखिसंती जार ना होची रफ खाता आउ श्रेय दबा पई चाहिबे स्टोरी इमेज को टुटू शर्मा को आउ ए गीतटी रिलीज होची स्टोरी इमेज यूट्यूब चैनल आउ थैंक यू कहबी प्रफुल्ल सर को जे एते सुंदर परिचालना पाई जे एते सुंदर लेखा टुटू शर्मा को द्वारा एते सुंदर कंपोजिशन भाईना को द्वारा एते बढ़िया गीत हेछि आशा करूछि आपण मन को बहुत भल लागिबो। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु स्टोरी इमेज रफ खातर संजना इला परर फर्द को आपण मन को स्वागत। संजना इला परर फर्द रे आज हम सछमती मनमोहन पटनायक श्यामपाद चटर्जी सुधाकर धनी शुभश्री राउत एवं डॉक्टर निरंजन साहू। वाद्य यंत्र बिना संगीत अधूरा हुए नहीं सुरीला कि शुभे नहीं मधुर। तेबे आसंतु ना संजना इला परर आज फर्दरे शुणा वाद्यकार मनमोहन पटनायक ठारू वाद्य यंत्र बादा।
संज नईला पर आजिर फर्दरे आसंतु शुणिबा सुधाकर धनीଙ୍କ ଠାରୁ प्रभुଙ୍କର ଏକ ଜଣାଣ। करम दीनबंधु हे राम कृष्ण हरि हे गोविंद कृपा निधे नरहरि हे माधव श्री हरि हे नारायण वासुदेव यशोदा नंदात्मजं श्रीधर त्वत्पाद शरणागतं प्रतिदिन पाहितुमेव प्रभु पाहितुमेव प्रभु पाहितुमेव प्रभु। जय जगन्नाथ। शेष शिवरंजनी शीर्षक गल्प नहीं आसिचंती संज नईला पर आजिर फर्दरे गाल्पिक श्यामपद चैटर्जी। तेबे आसंतु शुणिबा तांको गल्प। गल्प शेष शिवरंजनी। भड़ा घर खंडे खोजी खोजी क्लांत हो पड़े युव कलाकार सौरभ और सुकांत। सौरभ बंशीवादक आउ सुकांत बजाए बेहला। से दिन रविवार सकाळ 10टा बाजी थाए। घर खोजी खोजी से पहुंची सत्यनगर रे। जड़े प्राय 75 वर्षर वृद्ध दुकान रु किसी सौदा किणी फेरुछंती। हठात सौरभ पचारला, मौसा एठी पाखापाखि कोठी घर खाली अछि कि? आमे 2 जण भड़ा नहीं थांतु। वृद्ध जनक टिके भाबिले और तापरे कहले, केमितिया घर खोजुच तुमे माने? सुकांत कहला, गोटे रूम, छोट रोसई घरटे थिबो आ बाथरूम टे थिबो, बस एतिकी हेले चलिबो। वृद्ध पचारले, अच्छा तुमे दुहे कौन कर? आमे दुहे कलाकार। मु बंशी बजाए आउ से बेहला बजाए। वृद्ध कहले, मु मध्य जड़े कलाकार। बहुत दिन धरी गीत गाउथली। बयस बढ़ीगला परे मते डाक्तर गीत गाइबा पई मना करदेले आउ चेतावनी मध्य देइदेले जे आउ गीत गाइले प्राण प्रति विपद अछि। तेणु एबे इच्छा थिले भी आउ गाइबा को साहस होउनी। तेबे तुमे दुहे संगीतर पूजारी जानी खुशी लागिला। शुण, मोर एई टिके आगरे घर खंडे अछि। सेथिरे 2टी बड़ बड़ रूम अछि और प्रति रूम सहित गोटे किचेन और गोटे बाथरूम अछि। मु एबे भीतर रूमटारे रहुची एवं सेई रूमर किचेन और बाथरूम मु व्यवहार करुची। बाहर रूमटा और ता सहित संलग्न किचेन और बाथरूम खाली पड़ी। मु से घर भड़ा दबाकू चाहू नथिली, तेणु आज जाए खाली पड़ी। तुमे दुहे कलाकार बोली जानला परे तुमको से घर भड़ा देवी बोली भावुची। अवश्य जदि तुमर पसंद हुए। या भितर 3 जण जाक वृद्धों घर पाखापाखि पहुंची जाइथिले। वृद्ध ताला खोली घर भितर को पशिले और सेई 2 जण को भितर को डाकिले। ए देख, एइटा बाहर घर, बाँ पटे देख गोटे किचेन आउ डाहण पाखरे एइटा बाथरूम। तापरे एइटी हैला भितर पाखर रूम जोठी मु एबे रहुची। तार मध्य बाँ पटे किचेन आउ डाहण पटे बाथरूम। तुमे चाहिले एई बाहर पट घरटा नहीं पार। सुकांत खुशी रे गदगद होई कहला, हाँ मौसा आमे नबू। सौरभ पचारला, मौसा भड़ा केते दबू? वृद्ध कहले, मोर तो घर भड़ा दबार ही नथिला, केवल तुमे संगीतिया लोक बोली दउची। तुमे माने कुह तुमे केते भड़ा देई परिबो? सुकांत कहला,
ସିଏ 1000 ଆଉ ମୁଁ 1000, ଏମିତି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ କେବେଠୁ ସିଫ୍ଟ କରିବ? ସୌରଭ କହିଲା ଆମର ତ ବେଶୀ ଜିନିଷପତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଆମେ ଏବେ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ଆସିଯିବୁ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ତେବେ ଆସ। ସୁକାନ୍ତ ପକେଟରୁ 2000 ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ମଉସା, ଗୋଟେ ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ବୃଦ୍ଧ ଅଳ୍ପ ହସି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ବସି ଯୁଗଳବନ୍ଦୀ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତର ରୁମ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧ ବାହାରି ଆସି କହିଲେ ବାଃ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଜଉଛ। ଦିନ ଥିଲା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଗୀତ ଗାଇ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି। ଏବେ ତ ମୋତେ ଗାଇବା ମନା, ତେଣୁ ଆଉ ଗାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମକୁ ମୋ ଗୀତ ଗାଇକି ଶୁଣେଇବି। ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଏଇ ଗାଇବା କଥାଟା ଠିକ୍ ମାନି ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ହଁ, ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥିବେ, ଆମ ବଜେଇବା ଦେଖି ଟିକେ ଅଧିକ ପୁଲକିତ ହେଇ ଗପି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଧେ। ପ୍ରାୟ ମାସେ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ବି ସୌରଭ ଓ ସୁକାନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଥିଲି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି। କେବଳ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେଇ ପଇସାରେ ଏଇ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁହେଁ କେବଳ ଟିକେ ହସି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦିଓ ମୋତେ ଗାଇବା ମନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିନେ ଠିକ୍ ତମକୁ ମୋ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇବି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 3 ତାରିଖ। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସୁକାନ୍ତ ଦେହରେ 104 ଟେମ୍ପରେଚର। ସେ ଖାଲି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଥାଏ ଆଉ କହୁଥାଏ ସୌରଭ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ରେ, ବୋଧେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ସୌରଭ ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା ହେ ବୋକାଟା, ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଏବେ ଡାକ୍ତର ଡାକି ଆଣୁଛି, ସେ ଔଷଧ ଦେଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ସୌରଭ ଘର ମାଲିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ମଉସା ଆପଣ ଟିକେ ସୁକାନ୍ତ ପାଖରେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣେ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 3ଟି ଘର ଛାଡ଼ି ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣ। ସୌରଭ ଉଠି ପଳାଇଲା। ବୃଦ୍ଧ ସୁକାନ୍ତର ଖଟ ଉପରେ ବସି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ ବୁଲାଇ କହୁଥାନ୍ତି ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଏବେ ଡକ୍ଟର ଆସି ଔଷଧ ଦେଇଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତୁମେ। ସୁକାନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହିଲା ମଉସା, ସେଠି ଗୋଟେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅଛି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଅଛି, ସେଥିରୁ ବାଛି ରାଗ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ରାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ରାଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ମଉସା। ମଉସା ତରତର ହେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜି ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ଦୁଜେ କେ ଲିଏ ସିନେମାର ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ପାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ଲଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ମଉସା ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ ଯା, ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ, ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତ ସକାଳୁ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ସୌରଭ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ପଶିଲା। ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜ ଆଟାଚିରୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଦେଲେ ଓ ସୌରଭକୁ କହିଲେ ଏଇ ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ଦିନକୁ 3ଟା ଦେବ ଆଉ ଏଇଟା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ ଆଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଗୀତ ଲଗାଅ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଔଷଧ। ଡାକ୍ତର ଉଠି ପଳାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଅଟକି ଯାଇ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ କହୁଛନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମଉସା କହିଲେ
ସାର୍ ସକାଳୁ ପରା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ବାଛିକି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଚଲାଇ ପାରୁନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଔଷଧଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଯିବି। ଡାକ୍ତର ଚାଲିଗଲେ। ସୌରଭ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସୁକାନ୍ତକୁ ମେଡିସିନଟା ଖୁଆଇଲା। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ କହି ଚାଲିଥାଏ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ। ସୁକାନ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଓ କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦିଦିଟା ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର କମୁନି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସୁକାନ୍ତ ବହୁ କଷ୍ଟରେ କହିଲା, ସାର୍, ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତଟିଏ ଯଦି ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ନ ଶୁଣିପାରେ, ତେବେ କାଲି ସକାଳୁ ଆଉ ମୁଁ ନଥିବି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବୁଝିଲେ ସୌରଭ ବାବୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଯେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ଆଉ ରହିବେନି, ତେଣୁ ଔଷଧ ବି କାମ କରୁନି। ଏନିୱେ, ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସିବି। ଏହା କହି ଡକ୍ଟର ଚାଲିଗଲେ। ସୁକାନ୍ତ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ଶିବରଞ୍ଜନୀ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ କହି ଚାଲିଥାଏ। ସୌରଭ ଓ ମଉସା ତା ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ସୁକାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସୁକାନ୍ତ ନିଦରୁ ଉଠି ପଚାରିଲା, ଆରେ ସୌରଭ, କେତେଟା ବାଜିଲା ଦେଖିଲୁ? ସୌରଭ କହିଲା, ରାତି 2:30 ହେଲାରେ ଭାଇ। ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଆଉ ନଥିବି ରେ ସୌରଭ। ରାଗ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ, ଶିବରଞ୍ଜନୀ। ମଉସା ହଠାତ୍ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଶିବରଞ୍ଜନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବ ତ? ମୁଁ ତେରେ ମେରେ ବିଚ୍ ମେ कैसा है बंधन ଗୀତଟି ଗାଉଛି, ଶୁଣ। ମଉସା ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲାଗୁଥାଏ ସତେ ଯେମିତି SP ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ନିଜେ ଗାଉଛନ୍ତି। କି ଚମତ୍କାର ଗାୟନ! ସୌରଭ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଗୀତଟି ଯେମିତି ସରିଛି, ସୁକାନ୍ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟିଲା ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ ଭଲ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସୌରଭ, ମୁଁ ଆଉ ମରିବିନି ରେ। ମଉସା ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ମଉସା, ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇବେ ବୋଲି। ମଉସା ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କାଶିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମୋତେ ତ ଡକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତଥାପି ଗାଇଦେଲି ବୋଲି ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଟିକେ କେମିତି ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏନିୱେ ସୌରଭ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକେ ତ ମୋର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲି। ଓକେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ମୋର ପ୍ରିୟ କଳାକାର। ତାପରେ ମଉସା ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳ 7ଟା। ସୁକାନ୍ତ ସୌରଭକୁ କହିଲା, ଆରେ ସୌରଭ, ମଉସା କି ବଢ଼ିଆ ଗାଇଲେ କିରେ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ବମ୍ବେର କୌଣସି ଗାୟକଠୁ ବି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗୀତ ହିଁ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲାରେ ସୌରଭ। ତାପରେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସୁକାନ୍ତ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ମଉସା, ମଉସା, ଉଠ, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସୌରଭ କହିଲେ, ଟିକେ ରହିଯାରେ ସୁକାନ୍ତ, ଏକେ ତ ରାତି 2:30ରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ। ସୁକାନ୍ତ କହିଲା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ଏକଦମ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍। ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ତୁମକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଏ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ସୁକାନ୍ତ ବାବୁ।
बट एटा केमिति संभव है? सौरभ कहला ए मिराकलटा सार मौसा गीत गाई करिसंती। डॉक्टर कहले अच्छा से गीत गाती ना कौन? मु मध्य ताको टिके धन्यवाद जणाइबाकू चाहूछि। अच्छा मुझे बसची तुम टे डाकी आण। सौरभ और सुकांत मौसा रूम भितर को जाई डाक छाड़े मौसा मौसा उठंतु। कौन सी जवाब मिललानी। सुकांत मौसा देह को टिके हलई दे पुणी डाकिला मौसा मौसा। आउ नड़चड़ मध्य होना। सुकांत कहला अरे सौरभ मौसा देहटा एत थंडा कहीं लगुच देखिलु। गलु गलु डॉक्टर को डाकिलु। सौरभ बाहर रूम को आसी डॉक्टर को डाकी नेला। डॉक्टर मौसा को परीक्षा करी गंभीर कंठरे कहले सॉरी ही इज नो मोर। आईना शीर्षक कविता नहीं आसिचंती संजय नईला पर आज फर्दरे कवयत्री शुभश्री राउत। तेबे आसंतु शुणिबा तांको कविता। नमस्कार मु शुभश्री राउत। मो कवितार शीर्षक हेउछि आईना। आईना को चाहिए से मते देखे। आईना को चाहिए से मते देखे। आखि बुझीदेले आईना देखा जाए भितरे। अथच गोटे बाहानारे टंगा होइथाए संपर्कर कांथरे। आईना देखिला दिनु देह सारा फूल पाखुडारे प्रजापतिर डेणा। काननरु नंदन कानन जाए छाए छाए तैयारी होई जाए महकर वायुपथ एवं महुमाछीर ठिकाना। आशंका कि अहेतुक संदेहरे मु झुंटी पड़े चट्टाण उपरे। खसी पड़ी थाए मिछ संपर्कर आईना चुना चुना काच खंडरे। नमस्कार। साहित्यठू संस्कृति अध्यापनाठू श्री जगन्नाथଙ୍କ महिमा गान सबुथिरे जे सिद्ध हस्त से हेउछंती डॉक्टर निरंजन साहू। आसंतु शुणिबा तांको आलोचना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभु जगन्नाथ एवं महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କର जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ को आम शंख क्षेत्र बोली कहू, शंख सदृश क्षेत्र शंख क्षेत्र। महाप्रभु जगन्नाथ संपर्क तांकर बड़ देउल संपर्क तांकर लीला संपर्क तांकर बड़दाण्ड संपर्क तांकर महाप्रसाद संपर्क एवं तांकर सृष्टि सर्जन संपर्क आम जो जीवा से प्रथमे आम देखा यज्ञ वेदी को। कारण से यज्ञ रु ही जन्म होती। मु पूर्वर गोटे भागरे कही अध्याय कही जे महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करने जगन्नाथ को दर्शन नुहे नीलमणि विग्रह प्रभु नीलमाधव को दर्शन करने विद्यापति पाखर जो संदेश पाई से दिन इंद्रदुम्न बड़ व्याकुल दुर्गा माधव को सेवा करी निज पत्नी गुंडीचा को साथी धरी पात्र मंत्री को धरी पहुँची उत्कल खंडरे। माँ चर्चिका पाखर दर्शन करिसंती पूजा अर्चना करिसंती। बाटमंगला पाखरे जोटा हुड़हुड़िया घाट बोली कहती हुड़हुड़ी घाटरे माँ मंगला प्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणारू से दिन इंद्रदुम्न को से हुड़हुड़ी पकईकरी स्वागत करिथिबारु आमे जब प्रथमे प्रवेश करूँ शंख क्षेत्र भितर को से प्रथमे मंगला पाखे प्रणाम करूँ कहीं ना हुड़हुड़ी पकईकरी माँ मंगला से दिन इंद्रदुम्न को स्वागत करते। माँ मंगला प्रतीक्षा करती प्रत्येक आरहत जीवन को जे से माने किभଳି भाବରେ आसंतु एवं महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करंतु कोटि कैबल्यनाथ जगन्नाथंकर कैबल्य कणिका प्राप्त हुंतु। ये हूँ तार ऐतिह्य। आमे जेतेबेले देखिले इंद्रदुम्न से पहुँचुचंती सेतिक बेले हठात शुणिले जे आउ नीलमणि विग्रह नीलाचलनाथ माधव आउ नाहांती माधव उभान हो जाइछंती। निश्चित भाव में जितेबाला जो आकांक्षा नहीं कि से आसीचंती नीलमाधव को दर्शन करने मनरे दुख होइछि
ଦୁଃଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ହେଇକି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାରଦ ମହର୍ଷି ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ରୁହ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟନ୍, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ନ କର୍ତ୍ତୁମ୍। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କର୍ତ୍ତୁମ୍, ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା କରିବେ, ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍, ଯାହା ଅକରଣୀୟ ତାହା କରିବେ, ନ କର୍ତ୍ତୁମ୍, ଯାହା ନ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା, କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଅକର୍ତ୍ତୁମ୍ ନ କର୍ତ୍ତୁମ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଯଜ୍ଞବେଦୀ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର 4 ଜଣ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋଧା। ସେ 4 ଜଣ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି, ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି, ଭୃଗୁ ଋଷି ଏବଂ କଣ୍ଡୁ ଋଷି। ଏହି 4 ଋଷି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ମହିମା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଏମାନେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଏ ଋଷିମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନରେ ଯଜ୍ଞ ହେଇଛି। ଯଜ୍ଞର ଯେଉଁ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ବାହାରିଛି, ସେ ଲେଲିହାନ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଥାନଟି ଯେଉଁଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କର ଆମେ କହୁଛେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ, ସେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ। ଏଠି ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ତ ଅଜନ୍ମା, ସେ ତ ନିରାକାର, ସେ ତ ନିରଞ୍ଜନ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ? ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ରୂପର ଜନ୍ମ ହେଉଛି କେଉଁଠାରୁ? ନା ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ, ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ। ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଉଠି, ଯେତେବେଳେ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଉଠିଲା ଯଜ୍ଞବେଦୀ, ସେଇ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଲେଲିହାନ ଶିଖା ଭିତରୁ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦେଖାଇଦେଲେ, ନାରଦ ଦେଖ ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ, ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାର ଯେଉଁ ଶୋକାପ୍ଲୁତ ହୃଦୟ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ସମ୍ବରଣ କଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, କିଭଳି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କିଭଳି ଦାରୁ, କିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଦାରୁ। କେଉଁଠି? ବାଙ୍କି ମହାଣୀଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆସି ନିଜ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞବେଦୀ ରହସ୍ୟ। ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଦେବଦେବୀ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀର ଅଧିକ ରହସ୍ୟ, କିଭଳି ଯଜ୍ଞବେଦୀକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଜଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପକୁ, ସେହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରହତ ପରାହତ ଜୀବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ହେଉଛି ରହସ୍ୟ। ଆମେ এই ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିବା। ତେବେ ମହାପୁରୁଷ ଅସ୍ତାନନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶରଣ ପଞ୍ଜରରେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ଖୋଜିକି ପାଇବେ ଶରଣ ପଞ୍ଜର, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଶରଣ ପଞ୍ଜର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚିତ ଏ ଶରଣ ପଞ୍ଜର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଠ କରିବେ। ପଦେ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଚାଲ ଯେବେ ଯିବା ନୀଳାଚଳକୁ, ଦର୍ଶନ କରିବା ଚଉବାହାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବା, ଅଶେଷ କଷଣ ହେଳେ ନାସିବା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ପାପ ଅଛି, କଷଣ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ କଲମ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର କଷଣ ଦୂର ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପଶିଲେ ଶରଣ, ଉଧରି ଧରିବେ ସେ ନାରାୟଣ, ବିନତି କରିବା ତାଙ୍କ ପୟରେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମ୍ଭକୁ ବାରେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ, କୃପାନିଧି, ଦୟାର ସାଗର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଶୁଣିବା ଆଗକୁ, ତାଙ୍କର ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ଶୁଣିବା। ଏବେ ଆମର ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଅକ୍ଷାତର ସଞ୍ଜନାଇଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ କବିତା ହେଉ
कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठातु। आम व्हाट्सएप नंबर 7504422096। आउ थे कहीदे 7504422096। आम जोगाजोग नंबर 9337286723। रफ खाता।